Hello friends. In last lecture we have started science part 2 unit number 6 animal classification, and from this unit we have seen some topic, that is there is a animal classification, non-chordates and chordates. First, non-chordates, they are divided into 10 phylum, out of which 10 phylum we have seen 4 phylums, that is Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes and Aschelminthes. So today we are going to learn the next phylum, that is Annelida. So we have to study different characteristics and their examples. So we have to start our next phylum, that is Annelida. Annelida ज्याला मराठीमध्ये वलयी प्राणी संघ असं देखील म्हटलेलं आहे. आता याच्या ज्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे त्याचा अभ्यास आपण करणार आहे. फर्स्ट वन इज बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग, cylindrical and metamerically segmented. See what is your body of this animal is long. See in this chart you have to see different examples of this Annelida phylum that is earthworm, leech, nereis. earthworm माझ्या मते earthworm सगळ्यांनी बघितलेलाच आहे. मग त्याचे जे काही एक्झाम्पल्स आहे त्याच्यामधलं अर्थवर्म हे सगळ्यांच्या परिचयाचं आहे. मग त्याच्या ज्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे त्याच या फायलमच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला मेन्शन करता येतील. सो द बॉडी ऑफ दिस ॲनिमल इज लॉंग, सिलेंड्रिकल अँड मेटामेरिकली सेगमेंटेड. मेटामेरिकली सेगमेंटेड म्हणजेच काय की यांची जी बॉडी आहे तर त्याच्यामध्ये काय सेगमेंट्स दिलेले आहे. सो बॉडी इज सेगमेंटेड and formation of segment is known as a metamerism. Next one is most of the animal they are free living. Most of animals are free living, that is they are independent, but few are ectoparasite. म्हणजे याच्यामध्ये काही ॲनिमल जे आहे ते कसे फ्री लिव्हिंग आहे आणि काही ॲनिमल जे आहे ते एक्टोपॅरासाइट म्हणजे काय बाह्य परजीवी, म्हणजे दुसऱ्या ॲनिमलच्या बॉडीवर ते चिकटतात आणि त्यांच्या बॉडीमधून त्यांचं जे न्यूट्रिशन असेल तर ते ॲब्सॉर्ब करत असतात. सो फ्यू आर एक्टोपॅरासाइट्स लाईक दिस लीच, इट इज अ एक्टोपॅरासाइट. नेक्स्ट वन इज दिस ॲनिमल्स दे आर फाउंड इन मराईन वॉटर ऑर इन फ्रेश वॉटर. म्हणजे ते मराईन वॉटरमध्ये पण आहे आणि फ्रेश वॉटरमध्ये पण आहे. ऑल्सो दे आर लिव्हिंग इन ऑन टेरेस्ट्रियल म्हणजे जमिनीवर पण ते आपल्याला दिसतात. नेक्स्ट वन इज दिस ॲनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. हे जे ॲनिमल्स आहे हे कसे ट्रिप्लोब्लास्टिक, इट मीन्स देअर बॉडी कंटेन्स 3 layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. So they are triploblastic. Then their symmetry, they are bilaterally symmetrical. They are bilaterally symmetrical and eucoelomate. They have a eucoelomate, that is true body cavity is present in their body, so they are known as a eucoelomate. So these animals are triploblastic, bilaterally symmetrical and eucoelomate. Next one is they have a setae or parapodia. See, they have a setae or parapodia or suckers. See, these are the organs which are used for the locomotion. See, first one is a setae. If you observe this earthworm, you will find that there are some hair-like structures are there which are known as a setae, and they are used for the locomotion. If you carefully observe, you will find that there are some little hair-like structures which are used for the locomotion. So that little hair-like structure are known as a setae. Or in some animals you will see that in this nereis you will see here parapodia, just leg-like structure or
small leg like structure is there which is used for the locomotion. And in some animals like leech, in leech there is a in their mouth there are suckers which are used for the locomotion of their body, ज्याला चुषक ग्रंथी असे देखील मराठीमध्ये म्हटलं जातं. तर त्यांच्या माउथ मध्ये ते असतात शकर्स, आणि मग त्याच्या साह्याने ते काय करतात, लोकोमोशन म्हणजे स्थलांतर त्या ठिकाणी ते करतात. त्याच्यानंतर बघा, देअर बॉडी इज कवर्ड विथ अ स्पेशल क्युटिकल, म्हणजे त्यांची जी बॉडी आहे तर त्यांच्या बॉडीवर काय आहे, दे हॅव अ स्पेशल क्युटिकल, दॅट इज देअर स्किन. देअर स्किन इज त्यांची जी स्किन आहे ती कशी अतिशय पातळ अशी स्किन आहे. जर अर्थवर्म तुम्ही बघितला असेल तर त्याची जी काही स्किन आहे ती कशी अत्यंत पातळ आहे. सो दे हॅव अ स्पेशल क्युटिकल ऑन देअर बॉडी. नाउ नेक्स्ट वन इज these animals are hermaphrodite. These animals are hermaphrodite or unisexual. म्हणजे hermaphrodite म्हणजे काय की मेल आणि फिमेल दोन्ही रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन जे आहे तर ते एकाच ॲनिमल मध्ये असतात. त्याला आपण काय म्हणतो, hermaphrodite, किंवा त्याला बायसेक्च्युअल असं देखील म्हणतात. अँड सम आर युनिसेक्च्युअल, दॅट इज मेल अँड फिमेल आर डिफरंट. Now examples we already seen, that is earthworm, leech and nereis. These are the examples of this phylum Annelida. In this way this is the phylum Annelida. Now next phylum, that is Arthropoda. So our next phylum, that is 6 number phylum, Arthropoda. See, Arthropoda, this name indicates that arthro, it means jointed. Arthro, it means jointed, and poda, it means legs. See, Arthropoda, आता हा जो ग्रुप आहे याला मराठीमध्ये आपण संधिपाद संघ, प्राणी संघ असं देखील म्हणतो. आता यांची जी काही लेग्स आहेत ते कसे जॉइंटेड्स आहे. जर तुम्ही कॉकरोच बघितलं असेल तर त्याचे लेग्स बघ कसे जॉइंटेड आहे. सी, इन दिस चार्ट यू विल फाइंड द examples of this arthropoda. See, cockroach, if you observe their legs, that is they are jointed legs. See, in this way you will find that their legs are jointed legs. So in this way their leg structure is here. So these are jointed leg, hence the name is given as arthropoda, that is they have a jointed legs. Now we will see some characteristics of this arthropoda. See, these animals have a jointed appendages, hence they are called as a arthropoda, as we have earlier seen. Now next one is planet. Earth has a highest number of animals. म्हणजे या भूतलावर काय आर्थ्रोपोडा या फायलम मधले जे ॲनिमल्स आहेत ते सगळ्यात जास्त आहे. Hence this is the largest phylum. Hence this is the largest phylum with highly successful animals in animal kingdom. म्हणजे ह्या भूतलावर जेवढे ॲनिमल्स आहे तर त्याच्यातले मॅक्झिमम जे आहे तर ते कशातले ह्या फायलम मधले आर्थ्रोपोडा, अँड दे आर हायली सक्सेसफुल ॲनिमल. आता हे का म्हटलेलं हायली सक्सेसफुल, बिकॉज दीज ॲनिमल्स दे कॅन लिव्ह इन एनी क्लायमेटिक कंडिशन or any condition they survive. So they are known, they are called, they are successfully highly successful animals, because as per condition, as per any climatic condition they can survive in that condition. So they are the highest number of animals which was found all over the earth. म्हणजे या भूतलावर सर्वत्र आपल्याला हे आर्थ्रोपोडा फायलम मधले जे ॲनिमल्स आहेत ते आढळतात. त्याच्यानंतर बघा पुढे नेक्स्ट, दिस ॲनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हॅबिटॅट्स रेंजिंग फ्रॉम डीपेस्ट ओशन टू द हायेस्ट माउंटन्स. म्हणजे बघा हे या आर्थ्रोपोडा फायलम मधले जे ॲनिमल्स आहे तर ते आपल्याला डीपेस्ट ओशन म्हणजे समुद्र तळापासून तर हायेस्ट माउंटन पर्यंत सर्वत्र ते आपल्याला
दिसतात किंवा सगळीकडे ते आढळतात. त्याच्यानंतर बॉडी ऑफ दिस ॲनिमल, आता बघा इथं आपण बघितलेलं आहे की ॲनेलिडापासून किंवा या ॲस्कॅलमेंथिस पासून तर ते बॉडीचं जे काही स्ट्रक्चर आहे तर ते कसं आहे ट्रिप्लोब्लास्टिक आहे. हे कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे त्याच्यामध्ये. आणि युसिलोमेट आहे आणि त्याची जी सिमेट्री आहे ती पण कशी बायलॅटरल सिमेट्री आहे. तर हे 4-5 कॅरेक्टर्स जे आहेत तर ते या ॲनेलिडापासून प्रत्येक फायलममध्ये हे कॉन्स्टंट आपल्याला येणार आहे. तर बघा देअर बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. त्यांची बॉडी कशी ट्रिप्लोब्लास्टिक म्हणजे काय, देअर बॉडी कंटेन्स 3 बॉडी लेयर्स सो कॉल्ड एज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक. eucoelomate, that is they have a body cavity. Then their body is bilaterally symmetrical and their body is segmented. यांची जी बॉडी ती कशी सेगमेंटेड बॉडी. their body is segmented म्हणजे यांची बॉडी पण कशी सेगमेंटेड आहे. जसं अर्थवर्म मध्ये सेगमेंट्स आपण बघितले होते त्याच पद्धतीने याच्यामध्ये पण ह्या ॲनिमल्सची जी बॉडी आहे ती पण कशी सेगमेंटेड आहे. त्याच्यानंतर बघा पुढे कायटिनस एक्झोस्केलेटन इज प्रेझेंट अराउंड देअर बॉडी. म्हणजे त्यांच्या बॉडीच्या सभोवताली त्यांच्या बॉडीच्या वरती त्यांचं जे काही एक्झोस्केलेटन आहे ज्याला आपण बाह्य कंकाल म्हणतो तर ते कशापासून बनलेले आहे तर कायटिन्स म्हणजे दॅट इज मेड अप ऑफ विथ द कार्बोहायड्रेट्स दॅट इज कायटिन. कायटिन म्हणजे त्यांचं जे काही एक्झोस्केलेटन आहे तर ते कायटिन पासून बनलेलं आहे. आणि ते कसं टणक असतं बघा. तुम्ही जर हे काय म्हणतात कॉकरोच जर बघितला असेल तर त्याचा हा जो बाहेरचा पोर्शन आहे हा कसा आहे टणक असतो कारण तो कायटिन पासून बनलेला आहे. दीज ॲनिमल्स आर युनिसेक्च्युअल. आता हे जे ॲनिमल्स आहे या आर्थ्रोपोडा फायलम मधले ॲनिमल्स हे कसे युनिसेक्च्युअल म्हणजेच काय की मेल आणि फिमेल कसे डिफरंट आहे म्हणजे वेगवेगळे आहे. त्याच्यानंतर त्याचे एक्झाम्पल्स आपल्याला इथं बघता येतील बघा. बटरफ्लाय, नंतर सेंटिपेड, कॉकरोच, त्याचबरोबर क्रॅब म्हणजे खेकडा, नंतर स्पायडर, स्कॉर्पिओन, नंतर मिलीपेड. याच्यामध्ये काय की हा जो ॲनिमल आहे हा तुम्ही जर बघितला असेल तर त्याला भरपूर पाय त्या ठिकाणी म्हणजे लहान लहान पाय त्या ठिकाणी आहे. मिलेनियम लेग्स आर देअर हेन्स द नेम इज गिवन ॲज अ मिलीपेड. मिलीपेड म्हणजे काय की thousands ऑफ लेग्स आर प्रेझेंट सो नेम इज गिवन ॲज अ मिलीपेड. as well as cockroach, butterfly, honeybee. So these are all the examples of this phylum Arthropoda. So this is about the phylum Arthropoda. Now next phylum that is known as a mollusca. Next phylum that is 7 number phylum mollusca. मराठीमध्ये त्याला आपण मृदुकाय प्राणी असं देखील म्हणतो कारण त्यांची जी बॉडी आहे ती कशी अत्यंत सॉफ्ट आहे. मॉल्युस्का ज्याचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला इथे बघता येईल बघा. ऑक्टोपस आहे, स्नेल्स, गोगलगाय, बायवॉल्स म्हणजे शिंपले. हे काय सगळे त्या मॉल्युस्का फायलमचे एक्झाम्पल्स आहे. हे एक्झाम्पल जर तुम्ही बघितले तर तुम्हाला मग त्याचे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते इझिली लक्षात येतील. ऑक्टोपस, स्नेल आणि बायवॉल्स हे त्याचे एक्झाम्पल जे आहेत ते आपल्याला इथं चार्टमध्ये दिसत आहे. आता त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत तर ते आपण बघणार आहे. बघा बॉडी ऑफ दिस ॲनिमल इज सॉफ्ट अँड स्लिमी म्हणजे त्यांची जी बॉडी ती कशी सॉफ्ट आहे आणि स्लिमी म्हणजे बुळबुळीत आहे. हेच दे आर रेफर्ड ॲज अ मोल्युस्क आणि म्हणून त्यांना काय म्हटलेलं आहे मोल्युस्क. आणि एक जर ऑब्झर्व केलं की यांची जी बॉडी आहे देअर बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड म्हणजे यांची जी बॉडी ती कशी त्यांच्या बॉडीमध्ये सेगमेंट नाही आहे. त्याच्यानंतर बघा पुढे अनसेगमेंटेड बॉडी इज प्रेझेंट. नेक्स्ट वन इज दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फायलम इन ॲनिमल किंगडम म्हणजे आर्थ्रोपोडा नंतर सगळ्यात जास्त जे ॲनिमल्स आहेत ते ह्या फायलम मधले म्हणजे मोल्युस्का. नंतर दिस ॲनिमल्स आर ॲक्वॅटिक. हे जे प्राणी आहे याच्यामधले जे प्राणी आहे ते कसे ॲक्वॅटिक आहे किंवा मग टेरेस्ट्रियल म्हणजे जलीय पण आहे किंवा
जमिनीवर असणारे पण ते आहे. मोस्ट ऑफ ॲक्वॅटिक मोल्युस्क आर मराईन बट फ्यू आर फ्रेश वॉटर लिव्हिंग. म्हणजे जे ॲक्वॅटिक आहे त्याच्यामध्ये काही फ्रेश वॉटरमध्ये पण आहे आणि काही मराईन वॉटरमध्ये पण आहे. त्याच्यानंतर बघा बॉडी ऑफ दिस ॲनिमल. आता यांची जी बॉडी आहे तर ती कशी आहे बघा, जसं कॅरेक्टर्स तुम्हाला सांगितलेले ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलॅटरली सिमेंटेड आणि युसिलोमेट. हे ॲनिलिडा पासून पुढचे जे सगळे फायलम आहे त्याच्यामध्ये हे 3 कॅरेक्टर फिक्स आहे. जसं ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्याच्यानंतर बायलॅटरली सिमेट्रिकल बॉडी इज देअर अँड युसिलोमेट म्हणजे बॉडी कॅव्हिटी प्रेझेंट आहे त्याच्यामध्ये. तर हे जे 3 कॅरेक्टर्स हे ॲनिलिडा पासून पुढे सगळीकडे काय आहे ते 3 कॅरेक्टर्स येणार आहे, म्हणजे ते कॉमन कॅरेक्टर्स आहे. बघा त्याच्यानंतर पुढे बघूया आपण. these animals are ट्रिप्लोब्लास्टिक, युसिलोमेट अँड नॉन सेगमेंटेड जे आपण पहिले बघितलेलं आहे. एक्सेप्ट ॲनिमल लाईक स्नेल, म्हणजे फक्त स्नेल जर सोडलं आपण इथं स्नेल, बाकीचे सगळे जे ॲनिमल्स आहेत दे शो द बायलॅटरल सिमेट्री. कारण स्नेलची जर स्नेलमध्ये कुठली सिमेट्री येत नाही, म्हणजे स्नेल इज असिमेट्रिकल. बट except this snail all animals in this phylum they shows the bilateral symmetry. त्याच्यानंतर बघा their body. आता यांची जी बॉडी बघा, their body is divided into 3 divisions. आता यांची जी बॉडी त्याचे काय 3 पार्ट्स त्या ठिकाणी पडतात. मग त्याच्यामध्ये काय काय येईल बघा, their body is divided into 3 divisions like head, foot and visceral mass. आता बघा हेड, फूट हे माहिती आहे, विसरल मास. आता हे जे स्नेल आहे स्नेलच्या बॉडीवरती आपण बघितलेलं बघा एक असं शेल लाईक स्ट्रक्चर आहे आणि त्याच्यामध्ये काय असतात त्याचे ऑर्गन असतात. तर त्यालाच काय म्हटलेलं आहे विसरल मास. स्नेलमध्ये जे वरचा जो पोर्शन तुम्हाला दिसतोय शेल सारखा, तर त्या शेलच्या मध्ये काय आहे तर ऑर्गन्स आहे, त्याचे ऑर्गन्स आहे आणि मग त्यालाच काय नाव दिलेलं आहे visceral mass. So this visceral mass is covered, बघा visceral mass is covered with a mantle. म्हणजे हे जे कव्हरिंग आहे तर ते काय मॅन्टल म्हटलेलं आहे, त्याला काय नाव दिलेलं आहे मॅन्टल. सो visceral mass is covered. visceral mass म्हणजे काय त्यांचे बॉडी ऑर्गन आणि त्याच्यावरती कसलं कव्हर आहे तर मॅन्टलचं कव्हर त्या ठिकाणी आहे. आणि हे मॅन्टल काय करतं बघा, मॅन्टल सिक्रिट्स कॅल्शियम कार्बोनेट. हा काय करतो कॅल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करतो आणि मग त्याच्यापासून काय तयार होतं शेल तयार होते बघा. म्हणजे जे कवच जे आपण बघतोय तर ते हे मॅन्टल जे ते मॅन्टल काय करतं इट सिक्रेट्स कॅल्शियम कार्बोनेट अँड विच इज यूज टू फॉर्म धिस शेल. मग त्या कॅल्शियम कार्बोनेट पासून हे शेल जे कवच जे ते तयार होत असतं. धिस शेल मे बी एक्सटर्नल ऑर इंटरनल ऑर इवन ॲबसेंट इन सम केसेस. म्हणजे काही केसेसमध्ये हे शेल कसं असतं इंटरनल आहे, काहींमध्ये एक्सटर्नल आहे आणि काही ॲनिमल्समध्ये हे शेल ॲबसेंट आहे. त्याच्यानंतर बघा नेक्स्ट वन इज दीज ॲनिमल्स आर युनिसेक्शुअल. म्हणजे काय याच्यामध्ये मेल आणि फिमेल काय असतात वेगळे असतात. मग त्याचे एक्झाम्पल जे आपण इथं बघितलेले आहे ऑक्टोपस असेल, बायवॉल्व्स आहे आणि स्नेल्स आहे. मग हे काय मोलस्का फायलमचे एक्झाम्पल आहे. सो दिस इज अबाउट दिस मोलस्का. त्याच्यानंतर बघा आता पुढचा जो फायलम आहे तो आहे इकायनोडर्मॅटा. 8 नंबरचा जो फायलम दिलेला आहे तर तो कुठला आहे इकायनोडर्मॅटा. सो नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट फायलम that is known as a Echinodermata. इकायनो म्हणजे काय स्पाइन्स आणि डर्मॅटा म्हणजे काय स्किन. म्हणजे याची जी स्किन आहे त्या स्किनवर काय स्पाइन्स आहे, म्हणजे काटेरी स्किन. म्हणजे स्किनच्या बाहेरच्या बाजूला काय सर्व स्पाइन्स म्हणजे काटे आहे की जे कॅल्शियम कार्बोनेटचे बनलेले आहे. हेन्स द नेम इज गिवन ॲज अ इकायनोडर्मॅटा. इकायनो म्हणजे काय स्पाइन्स आणि डर्मा म्हणजे काय स्किन. म्हणजे त्याची जी स्किन आहे तर ती कशी स्पाइन स्किन आहे, त्यांच्या स्किनवर काय स्पाइन्स आहे
आणि ते कशापासून बनलेले आहे, कॅल्शियम कार्बोनेट पासून बनलेले आहे, म्हणून त्याला नाव दिलेलं आहे इकायनोडर्माटा. तर याचे आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स काय ते बघूया. त्याच्या पहिले या फायलमचे जे एक्झाम्पल्स आहे, मग त्याच्यामध्ये महत्वाचं काय, स्टारफिश, जे तुम्हाला माहिती आहे बघा, स्टारफिश, सी कुकुंबर आणि सी अर्चिन, हे काय, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस फायलम इकायनोडर्माटा. हे एक्झाम्पल जर तुम्ही बघितले तर तुम्हाला त्याचे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते इझिली समजतील. स्टारफिश जर तुम्ही बघितलं असेल तर त्याच्या स्किनवर बघा सगळे काटे असतात बघा, ज्याला आपण इकायनो म्हणजे काय, काटे, स्पाइन्स, आणि डर्मा म्हणजे काय, स्किन, म्हणजे स्किन वरती काय सर्व काटे आहे, म्हणून इकायनोडर्माटा हे नाव जे या फायलमला दिलेलं आहे. तर याचे आपण कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे ते बघूया. बघा, कॅल्कॅरियस स्पाइन्स आर प्रेझेंट ऑन द बॉडी ऑफ दिस ॲनिमल्स, म्हणजे या ॲनिमलच्या बॉडीवरती काय आहे, स्पाइन्स आहे, की जे कशापासून बनलेले, कॅल्शियम कार्बोनेट पासून बनलेले आहे. हेन्स दे आर कॉल्ड ॲज अ इकायनोडर्म्स, आणि म्हणून त्यांना काय म्हटलेलं आहे, इकायनोडर्म्स. सेकंड, दिस ॲनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ओशन, म्हणजे फक्त हे जे ॲनिमल्स आहे कुठं आढळतात, तर सी वॉटरमध्ये आपल्याला हे आढळतात. त्याच्यानंतर बघा, नेक्स्ट वन इज देअर बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, जसं मी तुम्हाला पहिले सांगितलेलं आहे, यांची जी बॉडी ती कशी ट्रिप्लोब्लास्टिक आहे आणि युसिलोमेट आहे. ट्रिप्लोब्लास्टिक आणि युसिलोमेट म्हणजे काय, ट्रू बॉडी कॅव्हिटी इज प्रेझेंट, सो दे आर युसिलोमेट. अँड इट इज रॅडियली सिमेट्रिकल इन ॲडल्ट स्टेज, म्हणजे हे जे ॲनिमल्स आहे, आता स्टारफिश जो आहे तो ज्यावेळेस ॲडल्ट स्टेजमध्ये येतो त्यावेळेस इट शोज रॅडियली सिमेट्री, रॅडियल सिमेट्री तो दर्शवतो. म्हणजे काय की हा जो स्टारफिश आहे याला सेंटरमधून तुम्ही कुठल्या ॲक्सिसने कट केलं तर काय होणार, दोन सारखे भाग होणार आहे. पण केव्हा, ड्युरिंग द ॲडल्ट स्टेज, म्हणजे ॲडल्ट स्टेजमध्येच इट शोज रॅडियल सिमेट्री, रॅदर इट शोज बायलॅटरल सिमेट्री. म्हणजे लार्वा स्टेजमध्ये ज्यावेळेस तो असतो त्यावेळेस त्याच्यामध्ये काय, बायलॅटरल सिमेट्री ही असते. नेक्स्ट वन इज दे परफॉर्म लोकोमोशन. आता यांचं जे लोकोमोशन आहे म्हणजे स्थलांतर, हे कसं होतं बघा, दे परफॉर्म लोकोमोशन विथ द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, विथ द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, म्हणजे याचे जे आर्म्स आहे बघा, स्टारफिशचे जे आर्म्स आहे, तर त्या आर्म्सच्या खाली जर तुम्ही ऑब्झर्व केला असेल तर या ज्या काही आर्म्स आपल्याला दिसत आहे या पद्धतीने बघा, स्टारफिशच्या ज्या काही आर्म्स आहे तर त्या आर्म्सच्या खालच्या बाजूला तुम्हाला काय दिसतील, ट्यूब फीट ज्या आहेत तर त्या तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसतील. या पद्धतीने बघा, या प्रत्येक आर्मच्या तिथे तुम्हाला काय दिसतील, ट्यूब फीट दिसतील, विच आर यूज फॉर द लोकोमोशन. आणि या स्टारफिशच्या सेंटरला एक कॅव्हिटी आहे विच इज अ माउथ, ऑफ द स्टारफिश. दीज आर ट्यूब फीट्स, ट्यूब like structures are there which are used for the locomotion in starfish. So next one is, so they perform locomotion with the help of these tube feet. Tube feet, these are also useful for capturing the prey, म्हणजे त्यांचे जे काही प्रे भक्ष्य आहेत त्यांना कॅप्चर करण्यासाठी पण या ट्यूब फीटचा उपयोग होत असतो. त्याच्यानंतर बघा, सम ॲनिमल्स आर सेडेंटरी, म्हणजे काय, तर काही जे ॲनिमल आहे तर ते एकाच ठिकाणी फिक्स असतात, म्हणजे एखाद्या बेसमेंटला काय असतात ते फिक्स, किंवा एखाद्या दगडावर ते फिक्स असतात, म्हणजे त्यांची मुवमेंट होत नाही किंवा ते लोकोमोशन करत नाही. सो सम ॲनिमल्स आर सेडेंटरी. त्याच्यानंतर बघा, नेक्स्ट वन इज दिस ॲनिमल्स हॅव गुड ॲबिलिटी ऑफ रिजनरेशन. आता याच्यामध्ये काय, यांची जी बॉडी इट हॅव अ ॲबिलिटी टू रिजनरेट द बॉडी पार्ट्स. म्हणजे समजा ही जी आर्म्स आहे जर ही कट झाली असेल तर इथं काय होणार आहे, पुन्हा ही आर्म जी ती पुन्हा तयार होणार आहे. सो दे हॅव अ ॲबिलिटी टू रिजनरेट द बॉडी पार्ट्स, म्हणजे जो पार्ट कट झालेला आहे तो पुन्हा त्या ठिकाणी तयार होतो, म्हणजे ह्यालाच काय म्हटलेलं आपण, रिजनरेशन.
So they have this regeneration ability. Now next one is these animals are mostly unisexual. म्हणजेच काय तर हे जे ॲनिमल्स आहे यांच्यामध्ये मेल वेगळा असतो, फिमेल वेगळी असते. मग त्याचे एक्झाम्पल्स आपण बघितलेलेच आहे. स्टारफिश आहे, सी कुकुंबर आहे आणि सी अर्चिन आहे. तर हे एक्झाम्पल्स आहे या फायलमचे. इकायनोडर्मॅटा या फायलमचे काय एक्झाम्पल्स आहे.